السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال اور میزبان ہے جنید سلیم. شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز ہمارا وہی نٹ کھٹ عزیزی. السلام علیکم. کیا ہوا عزیز صاحب؟ السلام علیکم ناظرین. شو شروع ہو گیا. ایک بیان آیا ہے اگر امریکہ یا بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا عزیز صاحب؟ یہ بیان کوئی سعودی عرب کے بادشاہ یا انگلینڈ کے وزیر اعظم کا نہیں ہے. یہ افغانستان کے حامد کرزئی کا بیان ہے. یار اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے یار. کرزئی صاحب کیا ادھر بم مانج مانج کے پکڑائیں گے. اپنے محل سے تو وہ باہر نہیں نکل سکتے. اپنے محل کے کسی ٹالی کے اوپر چڑھ کے اوپر سے گلیلے چلائے گی. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ کرزئی صاحب نے یہ کیا بیان دے دیا. آپ نے پاکستان کا کیا ساتھ دینا ہے؟ آپ تو امریکہ سے پوچھے بغیر باتھ روم میں نہیں جاتے. ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. باتھ روم میں جانا ہونا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے پہلے ایسے کرتے ہیں. ادھر سے وہ بابا نیٹ پہ دیکھ کے کہتا ہے جاؤ. یار کرزئی صاحب 11 ماہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور آج ان کا بیان دیکھو. سارا سال بیچاروں نے امریکہ کو ہی خوش کر لینا. امریکہ سے پھینٹی تو نہیں نا گاڑی. کرزئی صاحب کو تو ایک جنازے پہ بھی مار پڑی تھی. ہاں وہ مردے کو نہلانے لگے جب تو جا کے کہتے ہیں اور نہلانے کی کیا ضرورت ہے یار, جانا تو اس نے مٹی میں ہی ہے. اس طرح کے بندے کو کہیں سانپ نظر آ جائے نا تو بجائے اس سے بچنے کے کھڑے ہو کے سوچنا شروع ہو جاتا ہے یار یہ دعائی بہت اچھی بن سکتی. کوڑیاں ہے ویسے. اس طرح کے بندے کبھی نکاح میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھو گے, ہمیشہ طلاق میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور طلاق جب ہو جائے تو پھر لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار انہیں خسرے نہیں بلائے. اس طرح کے بندے کسی آرتھوپیڈک سرجن کے کلینک میں بیٹھ کے کسی مریض سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمیں تیرے کو پیسے لے لینے نا تینوں ناف پئی. اس طرح کے بندے 6 مہینے کسی چھوٹے شہر میں تویتا کے کا کام کرتے ہیں, باقی 6 مہینے لاہور آ کے فریجیں ٹھیک کرنا شروع کر دیتے. کیوں غصہ چڑھ گیا تمہیں اتنا؟ یار بیان بھی تو دیکھو انہوں نے کیا دے دیا. اس طرح کے بندے تو چھت چو رہی ہو نا تو بجائے اسے ٹھیک کرانے کے نیچے بیٹھ کے قطرہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں. بس کرو یار, کیچ کر کے چھوڑ. منظور بٹو نے کہا ہے کہ صدر کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو نون لیگ بھی دوبارہ جلا وطنی کے لیے تیار ہو جائے. کیا بھائی منظور بٹو صاحب بے شک کوئی جیل میں جائے یا جلا وطنی کاٹنے جائے آپ کو کیا جناب, جو بھی نئی حکومت آئے گی آپ نے تو ٹپوسی مار کے اس میں چلے جانے. آپ جناب آرام سے پنکھا لگا کے تو لیٹے. یہ رب مچھر مار جلیبی لگا لیجئے گا, ڈینگی یہ نہیں پوچھتا کہ آج کل آپ کس پارٹی میں ہیں. اچھا جی, جنوبی افریقہ میں ایک ایسا پودا پایا جاتا ہے جس کے پتوں کو چبانے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. ایمان سے یار اس پودے کی زراعت ادھر کیوں نہیں شروع کر رہے؟ خدا کے واسطے یار یہ جلدی یہ پروگرام پورا سیگمنٹ کرو اس پہ ہے نا, کہ خدا کے واسطے یہ پودا ادھر منگائیں جس کے پتے کھانے سے غصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ میں نے اپنے گھر کے ہر کونے میں اس پودے کا گملہ رکھوانا. کیوں یار تم بھی پوچھ رہے ہو کہ کیوں؟ یو ٹو بروٹس. ہنسونا پوری قوم کو غصہ چڑھا ہوا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یرداری صاحب سرکاری سطح پہ یہ پودے امپورٹ کروائیں تاکہ میسجوں پہ خرچہ کٹ سکے. یار سیاسی سطح پر اس کے بڑے فوائد ہیں. شہباز شریف جدھر جدھر جا رہے ہو پیچھے 2-3 بیوروکریٹ گملے اٹھا کے جا رہے ہو. ہر دفتر میں گھسنے سے پہلے کہ پائی جی تھوڑے سے پتے ہی کھا لیں. نہیں آج کی رپورٹ پیش کرو. نہیں سر پہلے پتے تو کھا لیں.
साहब जहां तकरीर करने लगे माइक के साथ यही पते बांध दिए जाए, तख्ते लाहौर वालों सुन लो, सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 बाबा सुन। यार तुम्हारे हर चैनल का टॉक शो ही पुट्ठा हो जाए, हर टॉक शो की मेज के ऊपर यही पत्ते खिल रहे हो। हाय हाय हाय, फैसल रजा आबदी, वसीम अख्तर, साद रफीक, कामल अली आगा, सारे एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हो। फैसल भाई नहीं, वसीम भाई अक के एंकर कहे और चुकाओ पते, मेरे शो की रेटिंग नीचे जा रही है। लाहौर सीसीपीओ ऑफिस के बाहर ट्रांसफार्मर का धमाका, अफसरों की दौड़ें, कई एसपी साहिबान बेसमेंट में जा छुपे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? भाई ठा ठा ही होता है, बेशक ट्रांसफार्मर का हो, बेशक बम का हो। ठा को बताता हूं तो नहीं है ना मैं किसका ठा हूं, या पहले बंदा बाहर देखने जाए किसने ठा किया है, क्या किसने ठा किया है। हद हो गई आप वाली भी, बट ठा हो गया दौड़े लगाओ। सिक्योरिटी का शानदार असूल ही ये है, ठा हो तो दौड़ जाओ। लेकिन पहले हम लोगों को तो बचाएं। ये लोगों को ही बचा रहे हैं, बीबी लोगों को ही बचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह दौड़ते हैं ठा हो तो, उनको बता रहे हैं, खुद नहीं बच रहे। नहीं, ये तो आप खुद बच रहे हैं। वो खुद भी तो बचना होता है ना, ये वर्दी के अंदर भी बंदा ही होता है, वो अंदर इंटा नहीं सुनाएंगे। हद हो गई आप वाली भी, हम भी आखिर इंसान ही होते हैं। जी। और मैं तो स्पेशली बड़ी नाजुक तबीयत का हूं जुनैद साहब, मेरे तो घर में एक दफा प्रेशर कुकर का ठा हुआ था, मैं 3 दिन घर ही नहीं गया। रोजाना घर फोन कर देता, भाई मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मैं नहीं आ सकता। मेरी तो बारात पे बैंड वालों ने गाना शुरू किया, आ सीने लग जा ठा करके, मैं गड्डी रुकवा ली, मैं कहा मैनू इत्थे ला दियो भाई। मुझे ठा अच्छी नहीं लगती भाई, आई कांट अफोर्ड ठा, मैं नहीं पसंद करता, मुझे सिर्फ एक ठा पसंद है। अच्छा। अल्लाह दे तेरे हाथे चित्र होवे और चोर ते लक ते वज रहा होवे, वो जेडी ठा निकलदी ने वो मुझे पसंद है बस, और कोई ठा मुझे पसंद नहीं भाई, मैं पसंद नहीं करता। हाथ में ठा ठा नाज़रीन, यहाँ मिलेगा एक छोटा सा वक्फा। वक्फे में ठा तो नहीं होती। यार जुनैद, एक खबर आई हुई थी कि किसी अमरीकी ताजर ने अमेरिका गवर्नमेंट को खबरदार किया है कि तगड़े वो होश करो, चाइना वाले जो हैं ये चंद के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। हाँ, उसने कहा है जी कि 2026 तक चाइना वालों ने चांद के ऊपर कब्जा कर लेना और तुम लोगों ने देखते रह जाना। देख लो यार, ज्यादातर लोग इस खबर को मजाक समझ रहे हैं, हमारे यहाँ खास तौर पर। डोंट टेल मी सर, वाकई ये संजीदा खबर है। बिल्कुल, ये जिस शख्स ने ये दावा किया है कि चीन 2026 तक चांद पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा अगर अमेरिका ने अपने एरोस्पेस प्रोग्राम्स में तेजी ना दिखाई, ये कोई मजूब आदमी तो नहीं है, कोई पागल या दीवाना नहीं है, ये बहुत बड़ा एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर है और वहां पर एरोस्पेस के हवाले से 2 बड़े प्रोग्राम्स शुरू कर चुका है। अच्छा। जेनेसिस 1 और जेनेसिस 2 के नाम से, और इसकी होटल्स की चेन है बहुत बड़ी अमेरिका में, और इसका प्रोजेक्ट है कि ये चांद पर भी होटल कायम करना चाहता है। चांद के ऊपर जाके चीन ले कढ़ाई गोश्त खाया करेगी। जी अब चांद पे भी हवाएं लगा करेगी। आयो जी मंडी बिस्तरे वाले, होटल मंडी बिस्तरे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है चांद पे या एरोस्पेस प्रोग्राम्स के हवाले से, इसीलिए ये कोई मतलब जो जिस उसने तशवीश का इजहार किया है इसमें बहुत ज्यादा संजीदगी है, मजाक नहीं है। नहीं तो अभी तो नीचे प्रोग्राम बना रहे हैं ना, सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन बहरहाल उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो खतरे में है ना। ओहो मेरे अम्माल का, ये हिलरी क्लिंटन इसीलिए पाकिस्तान आई हुई थी। हिलरी क्लिंटन का क्या मामला है? यार उन लोगों को पता चल गया ना कि चांद के ऊपर चाइना वाले कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। वो हमसे यही तो कहने आई थी कि चाइना कर रहा है चांद के ऊपर कब्जा, और ये पाकिस्तानी पटवारी के बगैर हो ही नहीं सकता कब्जा। धागा खौफ करो कुछ यार। अब भाई जी दुनिया में कब्जा बेशक कुतुब शुमाली में हो, वो पाकिस्तानी पटवारी के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए खाते खतौनियां निकालनी है तो कब्जा होना, वैसे नहीं होना।
اچھا ویسے میں تمہیں سنجیدگی سے بتاؤں, تم اس بات پر یقین نہیں کرو گے کہ چاند پر باقاعدہ پلاٹ بیچے جا رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو برسہ برس سے سن رہے ہیں. نہیں واقعی, اور جو لوگ چاند پہ پلاٹ خرید رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ, اور باقاعدہ ان کو یعنی فرد ملکیت جاری کی جاتی ہے, باقاعدہ پلاٹس کی نشاندہی کی جاتی ہے, ان کو تصویریں دکھائی جاتی ہیں, فائلیں بنائی جاتی ہیں. لو جی اللہ جھوٹ نہ بلائے, تو یہ جو اس دفعہ گئے تھے نا چاند گاڑی پہ چاند کے اوپر, وہ جب واپس آئے تھے تو ان کی تصویریں بھی ٹی وی پہ آئی تھی. اس میں ایک بندہ تھا جس کی مونچھیں پاکستانی پٹواری جیسی. دیکھو تو صحیح اوپر پلاٹنگ ہو رہی ہے, یار کیسے ہو سکتا ہے, پٹواری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, میں تمہیں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں کہ لیونر ایمبیسی نامی ایک کمپنی ہے جو 1980 سے اس دھندے میں ملوث ہے. دھندے کا لفظ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ایمبیگوٹیز ہیں, کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی یا شفافیت نظر نہیں آتی اس سارے معاملے میں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا بھر میں 35 لاکھ سے زیادہ لوگ, یہ یعنی لیونر ایمبیسی کی اپنی ویب سائٹ پہ تم جاؤ نا تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 35 لاکھ لوگ چاند پہ پلاٹ خرید چکے ہیں. جی, اور پلاٹ لینے والوں میں کوئی ماجے ساجے گامے وغیرہ نہیں ہے, بہت بہت پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹرز, انجینئرز. بلکہ تم یہ سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ جو سابق امریکی صدر ہے جمی کارٹر اور سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن, وہ بھی چاند پر پلاٹ خریدنے والوں میں شامل ہیں. نہیں تو کس لیے پلاٹ خرید رہے ہیں؟ نیچے بیٹھ کے بچوں کو بتایا کریں کہ بیٹے وہ ہمارا پلاٹ ہے. نہیں وہ جو مائی چرخے والی کا چرخہ ہے نا, اس سے ذرا ایسا لیفٹ دیکھو, وہ والا جس کے باہر کھمبا لگا ہوا ہے وہ پلاٹ ہمارا ہے. عزیزہ ابھی تو وہاں پہ کھمبا بھی نہیں لگا, یعنی کھمبے بھی نہیں لگے تو اتنا پلاٹ بیک گیا جی, اوپر چناریاں ٹاؤن بن رہے ہیں یار. اور سنو, چاند پر زمین خریدنے والوں میں وہ وہاں کا جو خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے ناسا, اس کے 30 سے زیادہ ملازمین اور ہالی ووڈ کے 15 سے زیادہ اداکار شامل ہیں. پاکستانی کسی اداکار کو نہیں دے رہے پلاٹ انہوں نے مفت میں تقسیم کیے, بیچے. لو جی پاکستانی ایکٹروں کو بھی شک پلاٹ نہ ملے, صحافیوں نے لے جانے. دیکھ لینا, یہ تم سے حد کر رہے ہو یار. تو سر چائنا والے کیسے قبضہ کر رہے ہیں وہاں؟ پاکستانی پٹواری کی مدد سے. میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے پٹواری نے جا کر ان کو بتایا, دیکھے جناب جیکی چن آپ کا تھا, یہ چن اس کے ساتھ لگتا ہی اس لیے ہے کہ وہ چن پہ رہنے والا تھا. اس کا جو پردادا کا لکڑ دادا تھا نا, یہ چن اس کا تھا. یہ خاندانی وہاں سے آیا ہے. یہ جیکی چن آپ کا ہے, چن ہی آپ کا ہے. میں نے لکھ دیا, بس پکڑو اپنی فرد, جاؤ جا کے قبضہ کرو. تم مذاق کرتے جا رہے ہو, میں بہت سنجیدگی سے تمہیں بتا رہا ہوں. یار تم پاکستانی پٹواری کو مذاق کہہ رہے ہیں. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لیونر ایمبیسی نامی کمپنی ہے, اس کا مالک ہے ڈینس ہوپ. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر 35 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر پلاٹ خرید چکے ہیں تو 9.5 لاکھ سے زیادہ مکان بھی چاند پہ فروخت ہو چکے, جن کا ابھی تک کوئی وجود نہیں ہے سرے سے. واہ واہ واہ, دیکھو نہ ادھر ابھی کھمبے لگے نہ سڑکیں بڑی, پہلے ہی اتنا پلاٹ بیچ گیا. یار کھمبے لگے تو مہنگا ہو جائے گا, مجھے بھی ایک لے دو. اور قیمت بھی بتا دیتا ہوں, اس کی ویب سائٹ پہ جاؤ تو لکھا ہوا ہے کہ $22 فی ایکڑ سے لے کر $100 فی ایکڑ تک چاند پر زمین فروخت ہو رہی ہے. $22 کا ایکڑ. خدا واسطے یار کو $5 لے کے یار مجھے تو ایک کنال لے دو. اور میں بتاتا ہوں, اس کمپنی کی کم از کم 8 ملکوں میں اس کی برانچز کھل چکی ہیں, اور جو برطانیہ میں اس کا آفس ہے مختلف نام سے وہاں پہ کام کر رہی ہے, مون اسٹیٹ کے نام سے. اور چاند پر زمین خریدنے والے برطانوی شہریوں کی تعداد میں گزشتہ سال 17% اضافہ ہوا ہے, اور اب تک برطانیہ کے جو شہری چاند پر زمین خرید چکے ہیں اس کا جو ایریا ہے وہ 3 لاکھ ایکڑ سے زیادہ بنتا ہے. میرے امال کا برطانیہ کے امیر لوگ ہی خریدتے جا رہے. یار چند پہ آشیانہ سکیم نہیں بن رہی. قرآن دائی میں شاید یہ کبھی پلاٹ نکلا ہے. اس کا جواب میں تمہیں بریک کے بعد دیتا ہوں. ناظرین, یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ تو پھر صاف جواب دینے والی بات ہوئی. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ چاند پر واقعی کالونیز بننا شروع ہو گئی ہیں, لوگ زمین خرید بھی رہے ہیں. اور یہ جو آپ ڈینس ہوپ کا نام لے رہے تھے, یہ واقعی ریلائبل بندہ ہے یا یہ کوئی فراڈ شارڈ ہے؟ نہیں, اصل میں اپنی وہ اس ساکھ کا تو فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ جو ڈینس ہوپ نامی بندہ ہے, یہ یعنی امریکی کانگریس سے نہ صرف گولڈ میڈل بلکہ لیڈرشپ ایوارڈ بھی حاصل کر چکا ہے.
हाँ हाँ, और वहां पर ये रिपब्लिकन कांग्रेशनल बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का ये को चेयरमैन है। आज जी जोड़ा बंदा $20 का प्लाट दे रहा है एकड़ों में, उसको तो यार हैयत देनी है। अच्छा, तुम एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये डेनिस होप अक़वाम मुत्तहिदा की जिस करारदाद का फायदा उठा के ये सब कुछ कर रहा है, वहां पे प्लॉट्स बेच रहा है, उस करारदाद में एक सुक़म मौजूद है, एक लेक्यूना मौजूद है। वो ये कि 1967 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की थी कि आइंदा किसी मुल्क को यह हक हासिल नहीं होगा कि वो चांद को अपनी जागीर समझे या चांद पर कब्जा करे। सही। और उस करारदाद में यह कहा गया था कि चांद जो है इसको प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड का दर्जा हासिल होगा, इस पर तमाम मुल्कों का मसावी हक होगा। अब डेनिस होप साहब ये कहते हैं कि इस करारदाद में मुल्कों को चांद पर कब्जा करने से मना किया गया था, किसी कंपनी या फर्द को मना नहीं किया गया था। शाबाश, बड़ा तेज बंदा ये डायनासोर। डायनासोर नहीं अजीज साहब, डेनिस होप। और डायनासोर ही है ये, तुम देखना तो सही, ये चांद वाली माई जो है ना चरखे वाली, उसने देखना स्टे ऑर्डर ले आना, इसकी कॉलोनी फेल हो जानी। वो छोड़ती है कब्जा, हजारों साल से वो बेचारी उधर बैठी हुई है। खामद उसका फौत हो गया, वह बेवा की जमीन पे ये कब्जा कर रहा है डायनासोर। यहाँ पर भी तो बेवाओं की जमीनों पे कब्जे होते हैं ना। और तो मीडिया फिर ऑन एयर भी तो कर देता है ना, सारा कुछ दिखा भी देता है। तुम देख लेना, ये चैनल वाली माई ने किसी भी चैनल पे फोन कर देना और साफी ने वहां पहुंच जाना कैमरा लेके। देखता हूं मैं कैसे कब्जा होता है उसका। उसने खुद जाके माई से कहना, माई स्टार्ट एक्शन, ऊंची रहो माई है जी गवर्नमेंट ने सुननी, ऊंची रहो। माई ने उधर चीख चिंगाड़ी शुरू कर देनी, हाय मेरी जमीन पे कब्जा हो गया, हाय डायनासोर लुट के ले गया, माई डायनासोर ने फड़ो, हाय मेरा जद्दी जमीन मेरी, हाय मेरा खावत मर गया, मैनू कहंदा रहिंदा ही, मैनू आंदा ही अड़िया जमीन बेच लैंदे, किसी ने कब्जा कर लेने। ओए होए, उसके बाद देखना तुम फौरन टीवी के ऊपर पट्टियां चलनी शुरू हो जानी है, चांद वाली बेवा माई की जमीन पर कब्जे का शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। हेलीकॉप्टर पे बैठ के जब खादमे आला पहुंचा ना चांद पे, सबसे पहले तो सीसीपीओ की ट्रांसफर होनी है, उसके बाद एसएचओ चांद का तबादला हो जाएगा। एसएचओ ने नीचे आके शुक्र करना है मेरा तबादला हुआ, ऊपर ना बंदा ना बंदे की याद, ना पैसा ना रिश्वत ना चाह ना पानी। उसने कहना भाई तो बड़ा परेशान था मैं थे, शुक्र मेरे तबादला होया, किसी केस भी होया तबादला तो होया मेरा। यार पैसे ही कोई नहीं होते, ना बंदे ही ना पैसे। 2-3 बारी मैं चैनल ही चरखे वाली माई जेडी है ते केस पाया है, जुत्ती लैके मेरे मगर पै गई, कहती मेरे ते केस पान दिया, मैं ते केस बनान रही है। उतरे तेरे लिए बनान दी है केस, जिन्नी इत्थे ठंड क्यों, ठंड च मरना ही। मैं क्या माई खुदा दा वास्ते खेस, मैं इन्नी दूर खेस लैन आया, की करन डई है? ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਥਾਣੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੂੰ। ਉਤਰੀ ਨਖਤਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਰੀ ਚਰਖਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਚਰਖਾ ਚਲਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। अजीजी साहब आप मजाक समझ रहे हैं, वो सीरियसली कह रहे हैं। वो सही भी हो, बेशक ये कॉलोनी फ्लॉप हो जानी है, देख लेना। क्यों? और जिस कॉलोनी की तरफ ट्रांसपोर्ट ना जाए वो फ्लॉप हो जाती है। आपको पता है रशियन एक कंपनी है जिसने अगले आने वाले 4-5 सालों के बीच में मून ट्रिप्स अरेंज कर लिए हुए हैं और उसकी बुकिंग्स भी हो चुकी हैं। ईमान से जी। अच्छा, ये जो चांद पे आबादी के हवाले से जो सबसे मशकूक प्रोजेक्ट है वो स्वीडन के माइकल गैनबर्ग का है। वहां पे ये आर्टिस्ट है और इसने बाकायदा यानी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि मैं चांद पर लोगों को घर बना के दूंगा, और इसने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो स्वीडिश वहां का जो खलाई तहकीकाती इदारा है उससे $32 मिलियन की इमदाद भी ले ली है। यार किसी तरीके से मुझे ऊपर पहुंचा दे बस, अगर मैं चांद पे कबिया ना करूं तो फिर कहना मैंने जाके चांद गाड़ी से उतर नहीं है तो वो चरखे वाली माई ने मुझे देखते ही रौला डाल देना है। उसने स्लो मोशन में मेरी तरफ दौड़ना, मैंने उसकी तरफ दौड़ना, करीब पहुंचना तो इंटरवल हो जाना, इंटरवल के बाद देखना स्टोरी चेंज हो जानी। ये जो माइकल गैनबर्ग है, इसका जो प्रोजेक्ट है इसकी तकमील होनी थी 2011 तक। अच्छा। अब 2011 खत्म होने को है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट की तकमील दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अब उसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, वो है नाइट स्टे का, यानी चांद पे आप एक रात कयाम कर सकते हैं। उसके लिए भी ये बुकिंग कर रहा है।
यानी इतनी दूर जाके भी एक रात के हाँ, लिए और ये जो इसका घरों का प्रोजेक्ट था वो बड़ा दिलचस्प था कि गुब्बारे की तर्ज के घर होंगे, उनको ऊपर चांद की सतह पर ले जाकर उनमें हवा भर के गुब्बारे की तरह फुलाया जाएगा और वो घर बन जाएगा। बहुत अच्छे। जिन घर वालों ने चौकीदार को पैसे नहीं देने, उसने रात को घर में सुई मार के घर ही पंचर कर देने। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा। यार जुनैद, अगर अपने स्कूटर की नजर उतारनी हो तो कितनी को साबुत सुर्ख मिर्चें जला के तो मारनी चाहिए? यार मैंने कोई आमल बाबों वाले चिल्ले काटे हुए हैं, मुझे क्या पता। इस बंदे से हमेशा पुट्ठा जवाब ही मिलता है। फजूल सवाल कर रहा तू। अच्छा यार रहने दो, आप बता दें, अगर आपके फोर फादर्स में से किसी ने शहनशाही सवारी स्कूटर पे सफर किया हो तो अच्छा, ये स्कूटर शहनशाहों की सवारी है? तो और क्या, अल्हम्दुलिल्लाह बादशाहों की सवारी है। अच्छा, कौन सा शहनशाह स्कूटर इस्तेमाल करता था? पहले तो मेरी तरफ देखो, क्योंकि मुझे मोहल्ले वाले कहते हैं कि यार ये भी बादशाही है। 3-4 दफा स्कूटर खुल के खिलर गया है, फिर ये इकट्ठा करके तोड़ लेता है। दूसरी बात यह है कि अकबर बादशाह जो था वो यूनान से और किस चीज पे बैठ के आया था जी? अच्छा, अकबर बादशाह यूनान से आया था? बहुत अच्छे, और खानीवाल से आया था। बड़ा अमीर आदमी था, उसने किसी तगड़ी जगह से ही आना था। अच्छा, तो क्यों नजर उतारना चाह रहे हो अपने स्कूटर की? यार मैं आराम से आ रहा था स्कूटर पे बैठ के, आगे एक खातून गाड़ी पे जा रही थी, एकदम पता नहीं क्या हुआ, अचानक उसने ब्रेक कट मारी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा स्कूटर 10 की रफ्तार से ऊपर चलता ही नहीं, वरना मेरी टक्कर हो गई हुई थी। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि आज जाके मैंने शो में जरूर अनाउंसमेंट करनी है कि ये खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? एक मामूली से हादसे की बुनियाद पे तुम इतना बड़ा जुल्म करने जा रहे हो कि खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए? खुदा का खौफ करो जी। मैं यार, खवातीन को उनको एक बुनियादी हक से महरूम कर रहे हो। जाने दो खुदा के वास्ते, जिस तरह वो गाड़ी चलाते हैं मुझे यकीन था कि तुम जरूर इस बात पे तू मैं लेके बैठ जाओ। तू मैं को गोली मारो, आराम करो, तू गोली मार लो, मैं को ना मारना। बात सुनो, मेरा मतलब कहने का है कि तू मैं को छोड़ो। इस बात सीधी बात है कि इस तरह के वाकयात तो मर्दों के हाथों में रूल में हो सकते हैं, तो मर्दों की ड्राइविंग पर भी पाबंदी लगा दो। यार मर्द इतनी बुरी गाड़ी नहीं चलाते जितनी बुरी औरतें गाड़ी चलाती। इस हवाले से तुम्हारे पास कोई आदादोशुमार मौजूद है, कोई सर्वे मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तुम्हारा अपना मुशाहिदा है ना यार? और यार औरत ने तो सज्जे खब्बे मुड़ना हो तो जब आधी गाड़ी मुड़ चुकी होती है उस वक्त इंडिकेटर चलाती है। उतनी देर में पिछली गड्डी वाला बेचारा आधी गड्डी अपनी फुटपाथ पे। मेरी बात सुनो, देखो अगर इस तरह की बहस में जाओगे ना तो मेरे पास भी बेशुमार दलीलें हैं। तुम लोगों ने औरतों को इतना डिप्रेस किया हुआ है कि औरत वैसे ही जब बेचारी कोई गाड़ी लेकर सड़क पे आ जाती है वो इतनी ज्यादा यानी डिप्रेशन का शिकार होती है, चारों तरफ से लोग उसको घूर रहे होते हैं, वो वैसे कंफ्यूज हो जाती है बेचारी। किस लिए डिप्रेशन का शिकार हो जाती है? मर्द पास से गुजरते हुए नहीं, कहू करके नहीं गुजरते, लेकिन जिन नजरों से देखते हैं बेचारी खवातीन को हमारे लोग, वो बेचारी वैसे ही उस वक्त कंफ्यूज हो जाती है। सीधी बात है यार। जाने दो खुदा के वास्ते, औरतों के दायमी वकील हर बात में शुरू हो जाया करो मर्दों के खिलाफ। दलील दिया करो, दलील से बात यार दलील दे देता हूं तुम्हें, ये है ही खर्चा सीधा। आप पूरे घर का बजट डबल कर देते हैं सिर्फ औरत को गाड़ी चलाने की इजाजत देके। मैं कहता हूं कि आप अपने घर का बजट आधा कर देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपके घर में गाड़ी मौजूद है, आपको सिर्फ बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए या दीगर जगहों पे जाने के लिए जब आप ऑफिस चले जाते हो, ला महल्ला आपको ड्राइवर रखना पड़ता है। अगर आपकी बीवी को ड्राइविंग आती है, आपके सीधे 10,000 रुपए जो ड्राइवर की तनख्वाह है उसकी बचत है। वो तो बच गए जी 10,000 रुपये। उसके बाद बीवी आपकी ने जनाब उठने, गाड़ी स्टार्ट करनी है और पहुंच जाना है मार्केट, और उधर जाके उसने बड़ा पर्स पास रख लेना है और कहना कि यार सारे थान खोल के दिखाओ मुझे आज क्या क्या। यार मेरी बात सुनो, अगर वो जो 10,000 आपने महीने का बचाया वो 10,000 उसने एक दिन। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर उसे ड्राइविंग नहीं आती तो तुम फिर इस बात की जमानत दे सकते हो कि वो शॉपिंग के लिए इसरार नहीं करेगी? रात को तुम जब थके मांदे घर जाओगे तो वो तुम्हारा सर कहेगी कि मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाओ। मैं भी अक्लमंद आदमी हूं, मैं घर पहुंचता ही उस वक्त तो जब मार्केट है। प्लीज खुदा के लिए मिसाल ही ना दो। तुम्हें तो अगर भाभी का हुक्म हो जाए तो तुम तो सर पे बिठा के मार्केट लेके जाओगे। पाबंद हो तुम इस बात के। अक्ल वाली बात किया करो, सर पे बिठा के कितना बुरा लगेगा मैंने बीवी सर पे उठाई। रास्ते में मल्ले वाले मुझे पूछ रहे हो ये खैर है भाभी छत से गिर गई।
देखो अगर खातून खाना को ड्राइविंग आती है, इस कदर सहूलत होती है, खुदा न खास्ता 100 तरह की घर में इमरजेंसी हो जाती है, आप घर से बाहर हैं, गाड़ी अगर मौजूद है तो आपकी जो वाइफ है वो कोई भी मसले से आसानी के साथ निपट सकती है, गाड़ी पर मरीज को लेके जा सकती है, जो भी इमरजेंसी है उसके साथ आसानी से निपटा जा सकता है। कोई इमरजेंसी नहीं होती। आप अब जब घर रहोगे, आप अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अल्लाह ना करे आपको इतला मिले, आप खुद घर जाएं, आपको पता है कौन सा डॉक्टर सियाना है और सस्ता है, आप उसके पास मरीज को लेके जाएंगे। खवातीन का क्या है, वो तो डॉक्टर की फीस थोड़ी हो तो उसके मुंह पे कह देते हैं इस डॉक्टर की फीस बड़ी थोड़ी है, इससे आराम नहीं आना। बात ड्राइविंग तक रखो, दूसरी तरफ ना लेके जाओ। यार ड्राइविंग की मैं बात कर रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि खवातीन की ड्राइविंग से खर्चे बढ़ेंगे घर के, नहीं चलानी चाहिए मैं तो मैं कह रहा हूं कि खर्चा कम होगा। सिर्फ 10,000 ड्राइवर का बचाने के लिए ये बंदा ये कर रहा है, इसको नहीं मालूम कि बाकी कितने अखराजात बढ़ जाते हैं, गैर जरूरी काम कितने निकल आते हैं। वैसे आपका छोटा काका 1.5-2 घंटे रहो के आइसक्रीम के पीछे बेचारा चुप करके सो जाता है। अगर आपकी बीवी को ड्राइविंग आती है, वो एक करी कहेगा माने मुझे नहीं पता, मैंने आइसक्रीम खानी है, उसे बैठा के आइसक्रीम लेने चली जाए। यार ये भी बिल्कुल फजूल दलील है तुम्हारी। तुम ये बताओ कि क्या खातून खाना को नहीं पता होता कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है और सारा घर का बजट उसी ने मैनेज करना होता? बिल्कुल नहीं पता होता, बीवी को बिल्कुल नहीं पता होता गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ना उसको गाड़ी का पता होता है, ना उसको अपनी जुबान का पता होता है कि ये कैसे चल रही है। ये देखा, मुफ्त के खर्चे बढ़ाने वाली बात सुनो, तू मैं का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये अपने घरेलू हालात लेके बैठ जाते हो, तुम जनरल डिस्कशन किया करो। नहीं, तुम तो घर में जाते हो तो सारे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। चलो ऐसे ऐसे नहीं कर रहे होते, लेकिन वैसे वैसे भी नहीं होता जैसे तुम्हारे साथ होता है। जाने दो यार, 2 दफा मैंने देखा है भाभी को गाड़ी चलाते हुए। अच्छा। पिछली सीट पे छोटी काकी पकड़ के बैठा होता है और साथ ऐसे ऐसे कर रहा होता है कि अगर रो पड़ी तो गाड़ी खड़ी करके भाभी ने बहुत मार गलत ड्राइविंग भी कहीं करे ना भाभी तो पीछे से तरीफे शुरू कर देता है, आपको बड़ी अच्छी गाड़ी चलानी आती है। मैं नहीं ऐसी गाड़ी सीख सका, पता नहीं मुझे क्या। Oh, really, sir? मेरी वाइफ को तो ड्राइविंग ही नहीं आती। ये देखो ये रहा, भाभी को ड्राइविंग नहीं सिखाई इसने और दूसरों की बीवियों को चौड़ कर रहा है। वो खुद नहीं सीखती, मैंने तो कई बार कहा है उसे, ऐसे लगे हुए। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, आज आपने एक दफा फिर अजीजी को जीतते हुए नाज़रीन, मुने सिलाई की रिहाई के फौरन बाद आज हमारे साथ है एक मर्तबा फिर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जय साहब। वालेकुम जी, बड़ी बड़ी मुबारक हो जनाब, सारी कौम ने मेरे लिए मुबारक जी। जय साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खैर मुबारक। पैरासीटामोल खाधी जी? पैरासीटामोल? जिन्नियां लुडियां पाइयां ते भंगड़े पाए ने और लत्तां 'ਚ दर्द होने लग पई। मैं क्यों लुडियां डालूंगा? मुने सिलाई दे आया तुसीं लुडियां नहीं पाइयां? अच्छा सर, मैं क्यों लुडियां डालूंगा? शक्ल तो तुसीं नून लीग दे नहीं लगदे। आपका मतलब है सिर्फ नून लीग वालों ने लुडियां नहीं डाली? जी जनाब, नून लीग तो अलावा सारा मुल्क नचन डे। चौधरी साहब, हम मिठाई नहीं लाए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप मिठाई लेकर आएंगे साथ। लेंदे सी मिठाई 5 किलो का डब्बा ले गए। अच्छा, कहाँ? वो गड्डी दी पिछली सीट ते डब्बा रख के नाल सूफी बात ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਫੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਸੂ ਫੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਸੂ ਫੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। नहीं चौधरी साहब, वो तो नजर आ रहा है आप खुशी से फूले नहीं समा रहे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एडा फुल गया खुशी नाल मैं रिकॉर्ड 'ਚ नहीं समान दे दोनों बाहों छोटियां हो गई एक दिन जी। जैसा उसका मतलब है कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये भी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। चौधरियों को थां ठिकाना ना होवे तो खुशी नहीं मनाते होंगे। मतलब है जैसा सीधी बात है, बहुत खुश है। खुश मैं कला सारी दुनिया खुश है, पूरा मुल्क लुटियां पान डे उधर जिदन रिहाई हुई है कल तुसी देखिया नहीं टीवी ते थोड़ा बंदा सी उधर। कितना बंदा था? सूफी ने मैनू दसिया कहंदे चौधरी साहब उधर 30-40 बंदे इकट्ठे होए। सिर्फ 30-40? सूफी ऐनक घर भुल गया सी, ਉਹਨੇ ਐਨਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 30-40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ 12,000 ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 12,000 ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਲ ਲਈ ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ।
پشاوروں بڑیاں گلاں آئی ہیں. پشاور سے کس کی آئی؟ امیر مقام صاحب نے کی تھی گل, مبارک دیتی. اچھا, پھر اسلام آباد تو گلاں آئی ہیں, وہاں سے کس کی آئی؟ امیر مقام صاحب کی گل آئی. پشاور سے بھی ان کی, اسلام آباد سے بھی انہیں کی ہے. وہ گڈی سن نا تے اسلام آباد پہنچ کے پھر کی تھی. پھر جیل میں کال آئی جی. اچھا, وہ کس نے کی؟ امیر مقام صاحب نے لاہور آنڈے سن نا. اچھا, گجراتوں بڑیاں گالاں آئی ہیں. اب وہاں سے کس نے کال کی؟ ساڈے گھروں جی. پھر وزیر آبادوں بڑیاں گلاں آئی ہیں. اچھا, وہ کس نے کی؟ امیر مقام صاحب نے. جنی دیر میں گھر دی گل سنی ہے نا انی دیر نو امیر مقام وزیر آباد پہنچ گئے. پھر گجرالیوں بڑیاں گلاں آئی ہیں. اچھا, میں سنیاں ہی نہیں. کیوں؟ میں سمجھ گیا امیر مقام دی ہونی ہے. گجرالے پہنچ گیا ہونے پھر کرن دیا ہونے. میں ہوں آپ گھنٹے بعد لاہور پہنچ جانا تو پھر منہ ترو مبارک لے لیں گے. مینوں تے نون لیگ دی کال دی بھی اطلاع ملی ہے. اچھا, بعد جو پتہ لگا کہ 28 تاریخ دے جلسے دی کال دی. اچھا اچھا, آپ مونس کو خود لینے کیوں نہیں گئے؟ شاباش. مونس کلا اتھے سی تے عوام دا دریا اکٹھا ہویا ہوا سی, اور اگر میں اور پرویز صاحب بھی چلے جاتے تو پھر تو سمندر ہی بن جانا تھا نا. عوام کا سمندر کون کنٹرول کرتا؟ عوام نہیں کنٹرول ہوتی. ایک بات یاد رکھنا, خوشی عوام حادثہ اور یہ نہیں کنٹرول ہوتی. بہرحال مونس کی رہائی بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے جیسا. جی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حق اور سچ کی فتح ہے. اور یہ آزاد عدلیہ کا تحفہ ہے یہ, جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ نے آزاد عدلیہ کے لیے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ یار ایک دے اس منڈے دا حافظہ بڑا دے. جیسا نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عدلیہ بحال ہوئی ہے. انہوں نے کی کیتا جی؟ ان کے لانگ مارچ کی وجہ سے. انہوں نے لانگ مارچ کیتا تھا, اسی بھی لان مارچ کیتا. لانگ مارچ کیا تھا؟ اور جنی دیر لانگ مارچ کرتے رہے نے میں اپنے گھر دے لان چ پھردا رہا. اج میں تہاڈے شو وچ انکشاف کرن لگا. میں فون کیتا سی وزیر اعظم صاحب نو. اچھا, میں کہی جناب فوری طور تے جج بحال کرو. اچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے چوہدری صاحب ہونے کر دینے ہیں. میں کہا نہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ, انہوں نے جڑا لانگ مارچ دا بندوبست کیتا ہے انہوں نے ذرا کرن دیو. اچھا, کچھ نالے تک پہنچن گے تو پھر کرنا ذرا انہوں دا پٹرول تے سڑے نا. ساڈا خون سڑن دے, دل سڑن دے, انہوں دا پٹرول تے ساڑیے سی. ساڈی جدوجہد دی وجہ نال عدلیہ آزاد ہوئی ہے. آزاد عدلیہ دی وجہ نال مونس آزاد ہو گیا. اچھا, الزام سی ہوتے تھے. آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ مونس پر جو بھی الزام تھا غلط تھا؟ جی جی بالکل غلط تھا. وہ حق اور سچ کی فتح ہے یہ. وہ اتنا معصوم اور سادہ ہے کہ جب میں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے نا کہ یہ حق اور سچ کی فتح ہے, تو مجھے پیچھے سے کہتے ہیں ماموں حق اور سچ میں کتوں آ گیا ہے, میری فتح ہے. بہت ہی سادہ اور معصوم ہے. اس کی معصومیت کی گواہی تو جیل والے دیتے ہیں, پولیس والے دیتے ہیں. یہ ایک پولیس والے نے مجھے بتایا جب یہ تھانے میں حوالات میں تھا تو ادھر تھانے میں ایک عورت آئی آ کے کہتی ہے جی کہ میرا خامن جو ہے تھاندار صاحب وہ 5 دن ہو گئے آلو لینے گیا تھا بازار سے تو ابھی تک گھر نہیں آیا. تو یہ سلاخوں کے پیچھے سے مونس سے کہتا ہے کہ آپ تو کو اور سبزی پکا لے, آلو ہی پکانے. اتنا معصوم بچہ ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.